Mitu and Jerin are having a conversation. Mitu has a dash for the weekend. Mitu has a plan. Jerin and Mitu dash friends are friends. The teachers will be dash the students with. Jerin is eager to dash more about no. ও আরো জানতে চায় এটা সম্পর্কে। এরপরে প্রশ্নের আনসার দিবা। How is Jerin related to Mitu? তাহলে তুমি কি বলবা? Jerin and Mitu are friends. How did Jerin and Mitu start the conversation? কি করে? Greeting each other. Who has a plan for the weekend? Mitu has a plan for the weekend. What is the campaign about? The campaign is ongoing. The campaign is about. The campaign is about cleanliness program. Will Mitu join the campaign alone? No, Mitu, no, উত্তরটা হবে এমন যে no, Mitu will join the campaign with a small group of students. Extra question. When do they have Bangla classes at their school? তাহলে তুমি বলবা they have Bangla classes at 9 a.m. at their school. What is their favorite class? Their favorite class is art and craft. When will the campaign start? তাহলে তুমি বলবা the campaign will start at 9 a.m. at 9 a.m. When will the campaign end? The campaign will end at 12:30 p.m. How did Jerin react after learning about the cleanliness program? সে কি রিঅ্যাকশন দিয়েছিল বলো তো কে পারবে? আচ্ছা তাহলে তুমি বলতে পারো Jerin reacted কেমন হবে রিঅ্যাকশন দিয়েছিল Jerin? এক্সাইটেড একটু বললে হবে? শারিল বলো তো কি হবে? এটা কি লেখা ছিল উচ্চারণ করতে পারছি না। Amused. Jerin was amused. Jerin was amused after learning about the cleanliness campaign. হ্যাঁ Jerin was কত নম্বর ছিল? How was Jerin's how did Jerin react after learning about the cleanliness program? তাহলে এটা হবে Jerin was amused after learning about the cleanliness program. Amused মানে কি? amused মানে আনন্দিত হয়েছিল, কিছুটা বিস্ময় ছিল। Who will accompany Mitu and other students in the program? প্রোগ্রামে কারা কারা সাথে থাকবে? The teachers will accompany Okay, the teachers will accompany Mitu and other students in the program. টিচাররা থাকবে। How did Jerin and Mitu end the conversation? কিভাবে তারা কথোপকথনটা শেষ করছিল? Jerin and Mitu ended the conversation by saying goodbye. Okay. By saying goodbye, they ended the conversation. What did Jerin want to know? Jerin কি জানতে চায়? Jerin wanted to know more About the cleanliness campaign. Jerin wanted to know more about the cleanliness campaign. When will the campaign be held? The campaign will be held on Friday. on Friday at 9
am এরপরে রিয়ারেন্স নাম্বার 1 কি হবে he asked me to collect books তাহলে সাবজেক্ট হচ্ছে he এটা হলো asked verb he asked me কাকে জিজ্ঞেস করেছিল আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল কি করতে to collect সংগ্রহ করতে কি সংগ্রহ করতে বুকস এখানে how was your morning এখানে w's ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হয়েছে how তারপরে সাহায্যকারী ভার্ব was your morning এর কোশ্চেন মার্ক at his আচ্ছা তাহলে এখানে কোনটা হবে his grandparents stay at home তার দাদা দাদিরা থাকে কোথায় বাড়িতে the cow gives us milk the cow gives us milk they go to school together they go to school together এরপরে 4 নাম্বার সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে ক্লাস ওকে আই রিড ইন ক্লাস 4 এটা দিলে হবে এখানে তুমি চেষ্টা করবে সবসময় সহজ সেন্টেন্স দেওয়ার যেন সেন্টেন্সের কোনো ভুল না হয় তুমি ধরো অনেক কঠিন সেন্টেন্স দিলা কিন্তু ভুল হইলো তোমার টিচার কিন্তু কেটে দিবে খাতাতে নাম্বার পাবে না কিন্তু সহজ সেন্টেন্স হলে হবে টেল স্টোরি হ্যাঁ টেল এ স্টোরি আচ্ছা ইন্টারেস্টিং The game is interesting. আচ্ছা ওকে সি I see a আচ্ছা I will see you different We need different from the we others. need different আচ্ছা এরপরে ক্যাপিটাল লেটারস এন্ড পাংচুয়েশন মার্ক তাহলে প্রথমে 5 এর এ হবে আই ক্যাপিটালে হবে তার আই হ্যাড বাংলা ক্লাসেস এট এত শেষে ফুল স্টপ স্যার বাংলার বিবরণ বাংলার বি বড় হাতে গুড আচ্ছা এরপরে টি বড় হাতের হবে দে গো টু এটা একটা স্থানের নাম মানে স্কুলের নাম তাহলে কি হবে বড় হাতে এটা প্রপার নাউন আসছে জি বড় হাতের প্রাইমারি স্কুলের এস বড় হাতের লাস্টে ফুল স্টপ সি নাম্বার রিনার আর বড় হাতের ওয়ান্টেড টু মেক এ গার্ডেন ফুল স্টপ লেটস এর এল বড় হাতের লেটস নো এখানে অ্যাপোস্ট্রফি হবে হ্যাঁ লেটস নো অ্যাবাউট देयर গার্ডেন হাউ ইজ বড় হাউ ডু ইউ গ্রিট ইওর ফ্রেন্ডস এই কোশ্চেন মার্ক আচ্ছা এবার সিঙ্গুলার প্লুরাল থাকবে তুমি সিঙ্গুলার থাকলে প্লুরাল করবা প্লুরাল থাকলে সিঙ্গুলার করবা তো আমরা সিঙ্গুলারকে প্লুরাল করি কি করে s বাই s যোগ করে s অথবা es এটা তুমি যদি অ্যাড করো তাহলে এটা প্লুরাল হবে আর যদি তোমার s বাই s থাকে তুমি যদি s বাই s বাদ দাও তাহলে সিঙ্গুলার হবে হ্যাঁ তাহলে এখানে আছে দিস এর প্লুরাল কি দিসেস না এটাকে বলে দিস তাই দিস এটা হচ্ছে দিস এর প্লুরাল ঠিক আছে এরপরে টেক্সট s আছে না কেটে দিব s তাহলে টেক্সট প্রোনাউন্স আচ্ছা এটা কি নার্সারি এখানে শেষে ies আছে দেখো ies তাহলে ies এর পরিবর্তে y দিতে হয় তাই না বলো হ্যাঁ তাহলে ies কেটে যাবে এখানে y হবে টিকেটস এর s কেটে যাবে শুধু টিকেট হবে ঠিক আছে এরপরে কারেক্ট প্রিপজিশন বসাইতে হবে they study in different school তাহলে এখানে in হবে ঠিক আছে 2 নাম্বার she works at the উপজেলা ফ্যামিলি প্ল্যানিং সেন্টার নির্দিষ্ট করে বলছে এজন্য অ্যাড হলো রিনা ওয়ান্টেড রিনা চেয়েছিল এটা ভার্ব আছে ভার্বের আগে টু দিতে হবে কারণ এটা মূল ভার্ব টু মেক এ গার্ডেন এটা আমাদের মনে রাখতে হবে the growth of vegetables এটা একটা রুলস সেই রুলসটা হচ্ছে এরকম যে the plus noun plus of plus noun এটা একটা নিয়ম হ্যাঁ এই নিয়মে তুমি
আর্টিকেলও বসাইতে পারো, প্রিপজিশনও বসাইতে পারো। হ্যাঁ, এটা নিয়ম। তাহলে কথা বলো না। যারা নিয়মটা জানো না তুলে নাও। দা নাউন অফ নাউন, যেমন ধরো দা আছে, গ্রোথ হচ্ছে নাউন। তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে গ্রোথটা কোন পার্ট অফ স্পিচ, তোমার এই নিয়মটা মনে আছে, তখন তুমি বলতে পারবে এটা একটা নাউন। তারপরে অফ ভেজিটেবল, ভেজিটেবল একটা নাউন, ঠিক আছে? ভেজিটেবল প্ল্যান্টস ওয়াজ স্লো। মামুন বিগিনস দ্য লেটার উইথ Yes. এইটা উইথ। উইথ মানে কি বলতো? এখানে উইথ মানে কি? উইথের দুইটা মানে, যারা জানো না উইথ, একটা হচ্ছে সাথে আর একটা হচ্ছে দিয়ে। তাহলে এখানে কোনটা হবে? দিয়ে। এখানে দিয়ে হবে। আর অবশ্যই নিয়মগুলো তুলে নিবা। এরপরে কারেক্ট আর্টিকেল বসাইতে হবে। They had a conversation on the way. এটা হচ্ছে কনসোনেন্ট সাউন্ড ছিল, হ্যাঁ, এইজন্য এ বসলো। I get up early in the morning. Rita has dash uncle. এখানে ভাওয়েল সাউন্ড an uncle, এটা আ সাউন্ড দিচ্ছে। যদি ইউ এর মতো সাউন্ড দিত তাহলে এ হতো। I have a garden. Tell us something about the places. হ্যাঁ, এরপরে নাম্বার 6, কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স উইথ দ্য কারেক্ট ফর্ম অফ ভার্ব। রাইট ফর্ম অফ ভার্ব দিতে হবে। দেখো রাহাত এন্ড হিজ ফ্যামিলি, তাহলে এটা প্লুরাল হলো। প্লুরাল হলে যে ভার্ব আছে ওটাই থাকবে। প্লুরাল হলে চেঞ্জ করতে হয় না, যা থাকে ওটাই। রিনা এন্ড হার ফাদার, তাহলে দুইজন, এটা প্লুরাল। কিন্তু দেখো তো এখানে পাস্টের কিছু আছে। Yes. ওয়ান্টেড, আচ্ছা। রিনা এন্ড হার ফাদার ইউজ এ স্পেস to dig the land because she wanted to make a garden. তাহলে এখানে কি হবে? used. ওকে, তাহলে এটা হচ্ছে দেখো পাস্টে আছে মূলত। হ্যাঁ, ওয়ান্টেড চেয়েছিল, অতীতের কথা, তাই এখানে ইউজড হবে। সি নাম্বার, উই প্লে বসে টুমরো এগেইন, তাহলে টুমরো মানে ভবিষ্যৎ বোঝাবে, তাই একটা উইল আসবে। তাহলে উইল প্লে। ইট ইজ রিয়েলি এক্সাইটিং, হ্যাঁ, টু ওয়াচ দ্য প্ল্যান্টস গ্রোথ। হ্যাঁ, এক্সাইটিং আইএনজি যোগ হবে, ইটা বাদ যাবে। মাই প্যারেন্টস অ্যাকম্পানিড মি, অ্যাকম্পানি মানে সাথে থাকা, হ্যাঁ, সাথে থাকে, আমার সাথে থাকে। এন্ড উই বলতে স্টার্ট আওয়ার জার্নি আর্লি ইন দ্য মর্নিং, তাহলে এখানে কি হবে? উই অ্যাকম্পানিড, যেহেতু এখানে পাস্টে আছে, এটা V2, হ্যাঁ, তার মানে এটাও V2 হবে। তাহলে স্টার্টের সাথে ইডি যোগ হবে, স্টার্টেড। এরপরে ডাব্লিউএস কোশ্চেন, দে স্টাডি ইন ডিফারেন্ট স্কুল, তাহলে এখানে হচ্ছে কি আছে? ডিফারেন্ট স্কুল, এটা স্থান না, স্থান, তাহলে হোয়ার। এখানে মূল ভার্ব আছে, মূল ভার্ব হলে ডু দিতে হয়। হোয়ার ডু, সাবজেক্ট হচ্ছে দে, তারপরে স্টাডি। তুমি ইন দিতে পারো, না দিলেও সমস্যা নেই। 2 নাম্বার, রাহাত ইজ 9 ইয়ার্স ওল্ড, তাহলে আমরা বলবো হাউ। হ্যাঁ, হাউ ওল্ড ইজ রাহাত। এখানে দেখো রিনা, এটা ব্যক্তি, ব্যক্তি নিচে দাগ থাকলে এবং সেটা যদি সাবজেক্ট হয় তাহলে কি করতে হয়? হু দিতে হয়। তাহলে কিছু করতে হবে না, শুধু এখানে হু দিতে হবে। হু দিয়ে যা আছে তুলে দিতে হবে, শেষে একটা কোশ্চেন মার্ক দিতে হবে। উই স্টার্টেড আওয়ার জার্নি, এটা আর্লি ইন দা মর্নিং, এটা সময় বোঝাচ্ছে না? সময় হলে কি হবে? হোয়েন হবে। তাহলে হোয়েন দিলা, এবার ভার্ব খুঁজতে হবে। ভার্ব এখানে পাস্টে আছে, যখন ভার্বটা পাস্টে থাকে তখন ডিড দিতে হয়। হোয়েন ডিড, এবার সাবজেক্ট, এটা দেখো ফার্স্ট পারসন উই,
ফার্স্ট পারসন থেকে সেকেন্ড পারসন করতে হবে, ইউ দিতে হবে। এটা আমরা শিখেছি না নিয়মে, Yes, sir. যে ফার্স্ট পারসন থাকলে সেকেন্ড পারসন দিতে হয় ইউ। এরপরে মূল ভার্ব স্টার্ট। Your journey. এরপর বলছে আওয়ার জার্নি, আমরা বলবো ইওর জার্নি। ইওর জার্নি দেখো শিখবা। এরপর রুবেল এন্ড রাজীব শোড পোলাইটনেস। তাহলে শোড দেখাইছিল, কি দেখাইছিল? উত্তর হচ্ছে পোলাইটনেস। তাহলে এখানে কি দিয়ে প্রশ্ন করে আমরা এটা পাচ্ছি? হ্যাঁ, তাহলে হোয়াট, হোয়াট। এবার আমরা দেখব ভার্ব, এই যে ভি2, ভি2 হলে ডিড দিব। দেখো কিভাবে ভি2 বুঝলাম, এটা জাস্ট ইডি যোগ করা আছে, শো হচ্ছে ভার্ব, তার সাথে ইডি আছে, তার মানে পাস্ট আছে। এরপরে রুবেল এন্ড রাজীব সাবজেক্ট, রুবেল এন্ড রাজীব। এরপরে মূল ভার্ব শো, এস এইচ ও ডব্লিউ, শো। আর কি বাকি থাকলো? টু বি প্লস, এটাকে নিচে দিব, টু দিয়ে কোশিমা। তো এতটুকু ছিল আমাদের হচ্ছে মানে গ্রামার এবং অন্যান্য পার্ট। আর নিচে আছে আর্ট আর মানে হচ্ছে রাইটিং পার্ট। রাইটিং পার্টটা আমরা সিলেবাস অনুযায়ী নিজেরা পড়ে ফেলবো, ঠিক আছে?